Hello students, welcome to our SPSPM's YouTube channel. Myself Srimati Pawar Yamwai, assistant teacher from Shravanlal Modi Vidyalaya. Today we are going to study Standard 9, Subject English, topic name 1.5, The Necklace Part First. Let's see the following point in that lesson. First, character name. Second, introduction. Third, reading passage. Fourth, explanation. And fifth, moral of the story. Character name. First, Mathilde means Mrs. Loisel. Second, Mr. Loisel. Third, the Minister of Education. Fourth, Madame Forestier. Part first, 1.5, The Necklace. Let's see the introduction of the story. The Necklace Story is a French story written in 1884. The story revolves around a selfish lady named Mathilde. She is unsatisfied with her life. Mathilde believed that she would one day have a high social positions in life. She was just a poor woman and so was her husband. But he loved her and tried to give her everything he could to make her happy. The Necklace, Part First. Mathilde was a pretty and charming girl, born at if by an error of faith into a family of clerks. She had no means of becoming known, understood, loved, or be wedded to an aristocrat. So she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. मॅथिल्डी एक अतिशय सुंदर आणि आकर्षक अशी मुलगी होती. मात्र तिचे कमनशीब की काय, एका क्लर्कच्या कुटुंबात तिचा जन्म झाला होता आणि त्यामुळे तिला कोणी ओळखावे, तिला समजून घ्यावे, तिच्यावर जीवापाड प्रेम करावे किंवा एखाद्या उच्चशिक्षित व्यक्तीशी तिचे लग्न व्हावे असा काही योग तिच्या नशिबी नव्हता. म्हणून शिक्षण खात्यातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याशी लग्न करण्यास तिने होकार दिला होता. She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. She suffered endlessly, feeling she was entitled to all the luxuries of life. She suffered because of her shabby, poorly furnished house. All these things had another woman of her class would not even have noticed. The tormented her and made her resentful. She dreams of a grand palaces, the mansions with vast rooms and inviting smaller rooms, the perfume for afternoon chats with close friends. मग ही जी मॅथल्डी होती, हिचे कपडे अतिशय साधेसे राहायचे. सर्व चैनीच्या गोष्टी मिळवायला तिला शक्य नव्हते, तिला परवडण्यासारखे नव्हते. म्हणून आपल्याला आपल्या आयुष्यातील सर्व चैनीच्या गोष्टी मिळवायचा आपल्याला हक्क आहे असे वाटून ती अपार दुःखी व्हायची. तिचे घर जुनाट गैरसोयींनी भरलेले होते, त्यामुळे तिचे जीवन कष्टाचे होते. या सर्व गोष्टी तिच्या स्तरातील दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीला खटकल्याही नसत्या, पण हिला मात्र या गोष्टींचा खूप त्रास व्हायचा आणि चीड यायची. जिथे प्रशस्त खोल्या असतील, हव्या हव्याशा छोट्या खोल्या असतील, त्या जवळच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर दुपारच्या निवांत गप्पांसाठी सुवासाने भरून गेलेली असतील, अशा एखाद्या भव्य राजमहालासारख्या घराचे स्वप्न ती नेहमी पाहत असे. Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing, and these were the only things she loved. She wanted so much to charms, to be invited, to be sought after. मात्र या मेथल्डीकडे यापैकी काहीही नव्हते. ना महागडे कपडे होते, ना दागदागिने होते. तरीही या सर्व गोष्टी तिला प्रचंड आवड होती आणि त्या गोष्टी नेहमी तिला हव्या हव्याशा वाटायच्या. She had a rich friends, a former schoolmates at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. तिची कॉन्व्हेंट शाळेतील एक अतिशय श्रीमंत अशी बालमैत्रीण होती, पण तिला भेटणे
ही मेथल्डी नेहमी टाळायची, कारण भेटल्यानंतर तिला आपले हाल आठवून स्वतःविषयी कीव व निराशा किंवा दुःख वाटून रडू येई. One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hands. Look, he said, here's something for you. मग एके दिवशी संध्याकाळी मेथल्डीचे मिस्टर जे होते ते अतिशय आनंदी घरी आले आणि त्यांच्या हातात एक लिफाफा होता. हे बघ, मेथल्डीचे मिस्टर म्हणाले, तुझ्यासाठी मी काय आणलंय. She tore open the paper and drew out cards on which was printed the words, "The Minister of Education and Madame George, the Ramponneau, request the pleasures of Mr. and Mrs. Loisel's company at the Ministry on the evenings of Monday, January 18." मग बघा तिने हे पॅकेट फोडले आणि त्यातून एक पत्रिका बाहेर काढली की ज्याच्यावर लिहिलं होतं, माननीय शिक्षण मंत्री आणि मादाम जॉर्ज द रेम्प्युन्यू सोमवार दिनांक 18 जानेवारी रोजी सायंकाळी मिस्टर अँड मिसेस लॉयझेल्स यांना मंत्रालयात उपस्थित राहण्याबाबत स्नेहपूर्वक आमंत्रण देत आहे. Instead of being the delighted as her husband had hoped, she threw the invitations on the table resentfully and mutters, "What do you want me to do with that? And what do you expect me to wear if I go? I hadn't thought of that." He stammered, "Why?" मग बघा, मेथल्डीच्या नवऱ्याच्या अपेक्षेप्रमाणे तिला आनंद होण्याऐवजी ही मेथल्डी चिडली आणि चिडून तिने जी निमंत्रण पत्रिका होती ही टेबलवर फेकून दिली आणि नंतर धुसफुसली की मी याचं काय करावं असं तुमचं म्हणणं आहे, आणि जर जायचं असेल तर मी काय म्हणजे कुठले कपडे घालावे अशी तुमची अपेक्षा आहे. त्याने या गोष्टीचा विचार केलाच नव्हता. तो चाचरत म्हणाला, का बरं? The dress you go to the theatres in. It seems very nice to me. He hopes turned, distressed to see his wife crying. He's turned. What the matter? Let's see, Methaldy. How much would a suitable dress cost? बघा मग पुढे मेथल्डीचे मिस्टर तिला म्हणतात की तू थिएटरमध्ये जाण्यासाठी जो ड्रेस घालतेस तोच माझ्या मते खूप छान आहे ह्या पार्टीसाठी. पण आपल्या बायकोला रडताना पाहून तो खूप दुःखी झाला आणि स्तब्ध होऊन तिच्याकडे पाहतच राहिला. काय झालं मॅटिल्डा? आपण बघू काय करता येईल ते. एखाद्या योग्य ड्रेसची काय किंमत असेल असं हे मेथल्डीचे मिस्टर चाचरत तिला म्हणाले. शी थॉट्स फॉर अ मोमेंट्स अँड computing the cost and also the wondering what amount she could ask for without and the immediate refusal. At last she answered hesitantly, "I don't know exactly, but I think I could do it with 400 francs." मग या मेथल्डीने क्षणभर विचार केला, किमतीचा हिशोब केला आणि त्वरित नकार येऊ नये म्हणून नक्की किती किंमत सांगावी याचा ती विचार करू लागली. शेवटी ती घुटमळत म्हणाली की मला नक्की माहीत नाही, पण बहुतेक 400 फ्रँक मध्ये मी जमवून घेईल. He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near the Nanterres. With a few friends, however, he said, "Very well, I can give you 400 francs. But try and get a really beautiful dress." मग मॅथल्डीच्या मिस्टरांचा चेहरा थोडा उतरला, कारण बरोबर तेवढेच पैसे मॅथल्डीने सांगितले तितकेच पैसे काही मित्रांबरोबर नांतेरेस जवळच्या एका प्रदेशात उन्हाळ्यातील शिकारीसाठी बंदूक विकत घेण्यासाठी त्याने राखून ठेवलेले होते, साठवलेले होते. तरीही तो म्हणाला, "ठीक आहे, मी तुला 400 फ्रँक्स देतो, पण एखादा खरोखर सुंदर असा ड्रेस तू विकत घे." The day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless,
The next is though her dress was ready. मग आता मॅथल्डीचा ड्रेस तयार होता, पण तरीही पार्टीचा दिवस जसा जसा जवळ येऊ लागला तशी मॅडम लॉयझेल्स दुःखी, अस्वस्थ आणि बेचैन होऊ लागली. One evening her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days." She replied, "I'm upset that I have no jewels, no a single stones to wear. I would rather go to the party." मग एका संध्याकाळी तिचा नवरा मॅथल्डीला म्हणाला, "काय झालं? गेले 2-3 दिवस तू विचित्र वागत आहेस." त्यावर मॅथल्डी म्हणते, की "माझ्याकडे दागिने नाहीत. घालायला एकही मौल्यवान रत्न नाही. म्हणून मी दुःखी आहे. त्यापेक्षा पार्टीला न गेलेलं बरं." असं उत्तर या मॅथल्डीने दिलं. "You could wear flowers," he said. "They are very fashionable at these times of year." She was not convinced. The next day she went to her friend's house and told her of her distress. बघा मग पुढे मॅथल्डीचे मिस्टर तिला समजवतात की तू फूल माळू शकतेस, फुलांचा नेकलेसही तू घालू शकते, कारण सध्याच्या काळात त्याची फॅशन आहे, असा तो तिला समजावून सांगतो. परंतु तरीही ती ऐकत नाही आणि दुसऱ्या दिवशी ती तिच्या मैत्रिणीकडे गेली आणि त्या मैत्रिणीला गेल्यानंतर तिची सगळी दुःख त्या मैत्रिणीला ती सांगू लागली. Madame Forestier went to her the mirrors, the wardrobes, took out a large box, brought it back, opened it, and said to Madame Loisels, "Choose, my dear." First, Mathilde saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirrors. She kept asking, "You have nothing else?" "Why, yes, but I don't know what you like." Suddenly, she discovered in a black satin box मग मॅडम फॉरेस्टियर, जी की मॅथल्डीची मैत्रीण होती, ही आपल्या आरशाच्या कपाटापाशी गेली. त्यातून तिने एक मोठी पेटी बाहेर काढली आणि ती घेऊन ती परत आली आणि मॅडम लॉयझेल्सला ती म्हणाली, की "यातून तुला ज्याची निवड करायची असेल तेथून निवडू शकतेस." मॅथल्डीने प्रथम सोन्याची काही कडी म्हणजे ब्रेसलेट्स पाहिले. नंतर तिने काही मोत्याचे हार पाहिले. तिने ते दागिने आरशात घालून पाहिले आणि त्याच्यानंतर म्हटली, की "आणखी तुझ्याकडे काही नाही का?" अशी ती विचारू लागली. "आहेत ना, पण तुला नक्की काय आवडेल हे मला ठाऊक नाही," अशी मॅडम फॉरेस्टियर तिला सांगते. आणि अचानक या मॅथल्डीची नजर एका काळ्या सॅटिनच्या बॉक्सवर गेली.
She danced wildly with passions, forgetting everything in the triumphs of her beauty and success. Floating in a cloud of happiness, Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. When they were finally in the street, they could not find a cab. They walked down toward the Seine till they found me. They were dropped off at their doors in the Rue de Martyrs, and sadly it was all over for her. मग अशा प्रकारे अखेर पार्टीचा दिवस उगवला होता आणि त्यात मॅडम लॉयझेल्सला खूप मोठे यश मिळाले होते. इतर स्त्रियांच्या तुलनेने ती देखणी तर दिसतच होती. त्याचबरोबर तिच्या सौंदर्याच्या आणि विजयाचा जो उत्कट हर्ष उल्हास होता, त्यात बेफाम होऊन ती मुक्तपणे डान्स करत होती. यशाच्या या सुखाच्या लाटांवर जणू ती तरंगत होती. पहाटे 4 वाजता मग ही मॅथिल्डी जी आहे, ती आणि तिचा नवरा त्या ठिकाणाहून निघाले. ते रस्त्यावर येऊन पोहोचले, तरी त्यांना एकही टॅक्सी मिळेना. सीनच्या दिशेने ते चालू लागले, तेव्हा अखेर त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. वृद्ध मार्टर्स येथील त्यांच्या घराच्या दारापाशी टॅक्सीने त्यांना सोडले आणि अखेरीस तिच्यासाठी त्या सर्व गोष्टींची आता सांगता झालेली होती. In front of the mirror, she took a final look at herself in all her glory. But suddenly she uttered a cry. She no longer had the necklace round her neck. "What is the matter?" asked her husband. She turned towards him, panic stricken. I no longer have Madame Forestier's necklace." She stood up, distraught. "What? How? That's impossible." मग आरशासमोर ही जी मॅथिल्डी ती पुन्हा एकदा अभिमानाने तिच्या स्वतःला न्याहाळत उभी राहिली. पण शेवटी पाहत असताना ती अचानक किंचाळली, कारण तिच्या गळ्यातील जो नेकलेस होता तो गायब झालेला होता. काय झाले? तिच्या नवऱ्याने तिला विचारले. त्यावेळेस मी माझ्याकडे तो मॅडम फॉरेस्टियरचा हार नाही. त्याच्याकडे वळून ती भेदरून म्हणाली. शेवटी तो गोंधळून उभा राहिला. काय? कसं? हे शक्य नाही, असं मॅडम लॉयझेल जे आहे तिचे मिस्टर म्हणजे मॅथिल्डीचे मिस्टर म्हणाले. Now our necklace lessons first topic here complete. Then we will meet soon in our next lecture 1.5, the necklace part second. Thank you.